Hello everyone. Good evening to all. We are discussing the synopsis of thermodynamic chapter of first PUC as per the KCET point of view. Few concepts were left. So we will continue the important points. Then we will move on to solving MCQ questions. Okay. Uh, we shall continue. Yesterday we discussed regarding all these things. So bomb calometer, it is a instrument used to measure change in internal energy. That is delta U ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಂಬ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ delta U. Okay, this you have to remember. So third law of thermodynamics. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, third law of thermodynamics, entropy of a perfect crystal of all pure elements and compound is zero at 0 Kelvin. So 0 Kelvin ಅಂದ್ರೆ is equal to minus 273 degrees Celsius ಅಲ್ಲಿ entropy of perfect crystal of all pure element is 0. So 0 entropy ಇರುತ್ತೆ, crystal entropy is 0 ಅಂದ್ರೆ randomness ಇರಲ್ಲ, perfectly there is no randomness or there is no disorder at all at minus 273 degree Celsius anta meaning idradu. Okay, then we will move on to the concept, that is thermochemistry anta ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so first enthalpy of the reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Enthalpy means H ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ the amounts of reactants consumed to products formed will be equal to corresponding stoichiometric number expressed in mole. So stoichiometric reaction prakara, so reactants get consumed into products, ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು heat ಅದು enthalpy change ಆಗುತ್ತೆ, that is your enthalpy of reaction. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ example. So 1 mole of methane reacts with 2 mole of oxygen. So ಇಲ್ಲಿ mention ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ stoichiometric coefficient refers to number of moles. Here 1 mole ಅಂತ. Okay, this 2 refers to 2 mole. Okay, this 1 refers to ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. So 1 mole of CO2 plus 2 moles of H2O. So ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸಾರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ enthalpy of products, enthalpy of products. So AI andre stoichiometric coefficients. Okay, minus summation of enthalpy of reactants, total enthalpy of reactant. B andre ಏನು ಇಲ್ಲಿ stoichiometric coefficient related to particular reactants. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 ಇವೆಲ್ಲ ಏನು B ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇದೆಲ್ಲ ಎ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ 2 into ಎಂಥಾಲ್ಪಿ into 1 mole of water, it will form like this. So ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so you will get the value as delta HR ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಎಂ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು,
ಎಚ್ ಎಂ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು. ಸೊ ಎಚ್ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ okay. Here you can see this enthalpy change of the reaction. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, enthalpy will be positive. Enthalpy of reaction will be positive. So ಇಲ್ಲಿ, so this is forward reaction, it is backward reaction. Forward reaction ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AI ಅಂದ್ರೆ stoichiometric coefficient of the product, BI means stoichiometric coefficient of the reactants, HM means molar enthalpy ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ HM ಅಂದ್ರೆ molar enthalpy. So HM refers to molar enthalpy. So this is the formula to calculate enthalpy of the reaction. Summation of AI into HM minus summation of BI into HM of reactants. P refers to products. Okay, is that clear? Okay, this is the example that we have taken. Then Hess's law of constant heat summation. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ Hess's law? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, what is Hess's law? Heat absorbed or evolved in a given chemical reaction is the same whether this reaction occurs in single step or several step. So ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, heat absorbed or evolved, that is enthalpy change during the reaction will be same whether it occurs in a single step or multiple step. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, heat absorbed or evolved, that means enthalpy change will be same ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, enthalpy of the reaction in its second step, plus enthalpy of the reaction in its third step. You have to add it individually. Then you will get the total enthalpy of the reaction. So you have to add the each step. For example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, reaction A converted to B. Okay, so it is one single step. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ enthalpy change is delta HR. So this is one path. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ A get converted to C. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಲ್ಟಾ RH1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿ, ಆವಾಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡೆಲ್ಟಾ RH2 ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಸೊ ಆವಾಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡೆಲ್ಟಾ H3R ಅಂತ, ಡೆಲ್ಟಾ RH3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, A to B ದಿಂದ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ A ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು B ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ.
to get total enthalpy of the reaction. So standard enthalpy of formation. So formation, ಈ word ಅನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ. The enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their standard state is called as standard enthalpy of formation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So H2 gas plus half O2 gas, it will form 1 mole of water. So standard enthalpy of formation is minus 285.8 kilojoule per mole. This is the example. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. The standard enthalpy of formation of elements in pure state. Pure state ಅಂದ್ರೆ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 298 and pressure should be 1 bar anta takondre it is 0. So pure elemental formally I2 0. For example mercury, its enthalpy of formation is 0. So F2 gas kotru andre its enthalpy of formation is 0. Oxygen gas kotru anta itkoli, so idra enthalpy of formation is 0. Suppose hydrogen gas kotru anta itkoli, enthalpy of formation is 0. ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ 0. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ from enthalpy of the formation can be written like this. Delta RH is the enthalpy of reaction. It can be written as summation of AI into delta H HP minus summation of BI into delta F HR. So what is AI here? It is a stoichiometric coefficient of the products. BI means it is a stoichiometric coefficient of the reactant. What is this HP? Enthalpy of product. HR means enthalpy of the reactants. This you have to remember. Enthalpy of combustion. Combustion means burning. Alva. Reaction with oxygen is called as combustion. So enthalpy of combustion means what? Enthalpy change when 1 mole of compound is combined with requisite amount of oxygen to give products in the stable form. So combustion means what? It's a reaction with oxygen ಅಥವಾ burning ಆಗೋದು ಅಂತ. So what do you mean by enthalpy of combustion? It is the enthalpy change when 1 mole of compound is combined with the required amount of oxygen, then it will form its stable product. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, 1 ಮೋಲ್ ಕಂಪೌಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಸ್ -2802 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ? ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ 1 mole of solid completely converted to liquid state at its melting point. So 1 mole of solid get converted into liquid at its melting point. During that time, what much amount of enthalpy is changed? That is your enthalpy of fusion. Okay. For example, water.
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 6 kJ/mole. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ endothermic process. Endothermic means heat is absorbed during reaction. Enthalpy of vaporization. ಸೊ ವೇಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ವೇಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ 1 mole of liquid completely converted into its vapor. ಸೊ 1 mole ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ. Okay, delta H sublimation it is called as. So enthalpy change when 1 mole of solid directly converted into vapor state at sublimable temperature. For example, carbon dioxide solid state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು gaseous state ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 25.2 kJ/mole enthalpy change ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So enthalpy of transition. Okay, so what is enthalpy of transition? ಇದನ್ನ delta H naught transition ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. So enthalpy of change when 1 mole of allotropic form changes to another allotropic form. So allotropic forms ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಡೈಮಂಡ್, these are all the allotropic forms of carbon only ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್, it is the allotropic form of carbon. So graphite get converted into diamond. So during that time 1.90 kJ/mole energy ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is graphite, this is diamond. Both are carbon only. Okay, both are carbon only, but their physical appearance, physical properties are different alwa. So graphite is a good conductor of heat and electricity, but diamond does not conduct heat and electricity. That means physical property get changed even though chemical composition is same. So they are called as allotropes. So enthalpy of just a minute. So enthalpy change when 1 mole of substance converted into gaseous atom is called as bond enthalpy. Bond enthalpy. So bond dissociation enthalpy anta barutte, mean bond enthalpy anta ಒಂದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ H2 ಅನ್ನ H2 ದಲ್ಲಿರೋ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2H ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಾರ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಅಟೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಾರ್ ಅ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? So it is the enthalpy required to dissociate a given bond of some specific compound. For example, H2 bond ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ 2H atoms ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್
Polyatomic molecule. Polyatomic molecule andre that molecule contain more than 2 atoms. Then that molecules are called as polyatomic molecule. For example, methane ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, CH4. There are 4 bonds. So ಈ 4 ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? That is your bond enthalpy of polyatomic molecule. In a methane molecule, all 4 CH bonds are identical in bond length and energy, but the energy required to break the individual bonds in each successive step is differs. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ CH4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ CH ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ plus 427 kilojoule per mole enthalpy ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That much energy you have to supply. So ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH4 ಇದ್ದಿದ್ದು CH3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH3 ದಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು CH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ plus 437 kilojoule per mole ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ CH2 ದಿಂದ CH ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ 452 kilojoule per mole. ಅದೇ ರೀತಿ CH ಇಂದ C ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ plus 437 kilojoule per mole. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಎಂಥಾಲ್ಪಿನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅ polyatomic molecule is equal to, ಸೊ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 427, 439, 452 ಪ್ಲಸ್ 337, ಟೋಟಲ್ 1665 kilojoule per mole. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಮೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಲಿಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ of a polyatomic molecule in a methane is 1665 kilojoule per mole ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ? 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಂಡು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1665 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 416 kilojoule per mole ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ polyatomic molecule ಅಥವಾ mean bond enthalpy of CH bond ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ what is the lattice enthalpy? It is energy released when 1 mole of solid ionic compound is formed from its gaseous constituent ions. So lattice enthalpy of an ionic compound is determined by Born-Haber cycle ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NaCl ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ enthalpy of formation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬಾರ್ನ್-ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ enthalpy of sublimation. You have to supply the energy as enthalpy of sublimation. Then sodium gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Na ಇಂದ Na ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as enthalpy of ionization energy. ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ Na ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ Cl ಮೈನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ
ಸೊ Cl ಮೈನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, Cl2 ಇದೆ, Cl ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. To break this bond, you have to supply enthalpy, bond enthalpy, and you have to supply. So you have to supply some energy in the form of enthalpy of bond dissociation, and you have to supply. So it will get converted into chlorine in the molecular form, get converted into chlorine in atomic form. Okay, atomic form ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ gaseous state is, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು Cl ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆನಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ NaCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NaCl you have to supply the energy as enthalpy, lattice enthalpy. You have to supply the energy as lattice enthalpy. This is the Born-Haber cycle. ಸೊ ಬಾರ್ನ್-ಹೇಬಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -411 kilojoules per mole. Next comes enthalpy of hydration. What is enthalpy of hydration? It is the enthalpy change when 1 mole of gaseous ion hydrated into large amount of water in aqueous ion. Amount of water to form an aqueous ion. For example, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನೈಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ವಾಟರ್, then it will get converted into chloride ion in water, liquid state ಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ. So for that you have to supply enthalpy, that is called as enthalpy of hydration. ಇಲ್ಲಿ gaseous state ಇಂದ liquid state ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಆಗ enthalpy change ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, enthalpy of hydration ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then enthalpy of hydration for anhydrous and partially hydrated salts. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ is changed, that is your enthalpy of hydration. Okay, so then comes enthalpy of solution. So enthalpy of solution means it is the enthalpy change when 1 mole of solute dissolved in excess solvent, so that further dissolution is not involved any heat change. For example, sodium chloride solid get converted into sodium ion plus chloride ion in its aqueous solution. During this enthalpy change is called as enthalpy of solution. Then comes enthalpy of dilution. What is enthalpy of dilution? It is enthalpy change when a solution of 1 mole of solute is diluted from the higher concentration to lower concentration. For example, HCl ge 15 here you can see. So hydrochloric acid is dissolved in 25 ml water alva. Then you had added 15 ml more water anta itkolli. Total HCl present in
40 ml water. During this dilution ಅಂದ್ರೆ you have to add water. Solute concentration ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುದು ಅಲ್ವಾ? That is called as dilution. So water ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. So ivaga now this completes the synopsis part. Now we will move on to the question solving session. Okay, MCQ anna solve ಮಾಡೋಣ. Okay, Hess's law is applicable for the determination of heat of. Heat means in the sense enthalpy ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ heat ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ enthalpy ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, in this context heat is enthalpy. So enthalpy of transition, enthalpy of formation, heat, enthalpy of submission, all of the reactions. Okay, for all reactions Hess's law is applicable. Okay, next question anna nodona. Which of the following reaction will have the value of enthalpy of neutralization as ಇಲ್ಲಿ minus ಆಗುತ್ತೆ. Okay, minus 57.1 kilojoule per mole. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so option A ನೋಡಿ. So enthalpy of neutralization ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? It is the enthalpy change when strong acid reacts with strong base, it will form salt and water. So strong acid ಮತ್ತೆ strong base react ಆದಾಗ salt ಮತ್ತೆ water formation ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Neutralization means reaction with strong acid and base, it will form salt and water. So ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು heat change ಆಗುತ್ತೆ during neutralization, that is constant. So ಇದು enthalpy of neutralization is constant for strong acid and strong base. For all strong acid and strong base it is constant. That constant is minus 57.1 kilojoule per mole. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, CH option A ನೋಡಿ, CH3COOH ಅಂದ್ರೆ it is a weak acid, NaOH ಅಂದ್ರೆ it is a strong base. So ಇವೆರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ should be less than minus 57.1 kilojoule per mole. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 57.1 kilojoule per mole ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ. HCl is a strong acid, NaOH is a strong base. So enthalpy of neutralization will be minus 57.1 kilojoule ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, because both are strong here. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ನೋಡೋಣ. HCl is a strong acid, NH4OH ammonium hydroxide is a weak base. So enthalpy of neutralization should be less than 57.1 kilojoule. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ. So we can eliminate option A and option C. Then go for option D. HCOH ಅಂದ್ರೆ formic acid, it is a weak acid and NaOH is a strong base. So it will form sodium acetate and water alva. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ enthalpy of neutralization less than minus 57.1 kilojoule per mole. We can eliminate D also. Right answer will be option B is the right answer. Next question. Which of the following process is non-spontaneous? Spontaneous andre ಏನು? Spontaneous process means ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗುವಂತ process ಅನ್ನ spontaneous process ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? We call it as spontaneous process. It take place by its own. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ
ನೀರು ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ process. Option B ನೋಡೋಣ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಅನ್ನೇ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ CuSO4 aqua, it will form zinc sulfate ZnSO4 plus copper get precipitated. So ಇದು displacement reaction ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. Zinc is more reactive than copper. That's why zinc replaces copper from copper sulfate. So copper get separated or copper get displaced. That's why you will see the precipitation of copper alva when zinc rod dipped in copper sulfate solution. So ಇದು ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್, ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಟು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹೀಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹೀಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, at absolute zero the entropy of a pure crystal is zero. So ಇದು ಯಾವ ಲಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಲಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಝೀರೋತ್ ಲಾನು ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. at absolute zero entropy of a pure crystal is zero. Just we have seen, no, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, a non-ideal gas is heated slowly and expands reversibly at constant pressure 275 torr from a volume of 385 centimeter cube to 875 centimeter cube. So work done is, so it is reversible expansion alva. Reversible expansion for non-ideal gas ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಸೊ we know the formula for work done for reversible expansion is work is equal to minus P external into dV alwa. This is the formula we know. So P andre illi pressure, external pressure, V andre delta V andre change in volume. So idanna nanu P external into V final volume minus ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಿವನ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ write the given data first.
ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P is given as 275 torr ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಏನು ಪಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 760 torr equal to 10132 ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್? 270, just a minute, 275 into, we know that 760 torr equal to 101325 pascal ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 760 torr equal to 101325 ಪಾಸ್ಕಲ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಟಾರಲ್ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 760 torr ಅಂದ್ರೆ 101325 ಪಾಸ್ಕಲ್. therefore 275 torr ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36663 ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಗಿವನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ವಿ ಐ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಐ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ವಿ ಐ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 385 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ? 385 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 385 cm3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? therefore 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 385 ಇಂಟು 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ it is 1 cube into meter cube divided by 100 into 100 into 100 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 100 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 100 into 100 into 100 into meter cube ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಸಾರಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. cm ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ cm ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ 385 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 385 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ cm ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಏನು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3.85 into 10 to the power -4 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 100 centimeter is equal to 1 meter. Therefore 100 centimeter cube is equal to whole cube is equal to 1 meter whole cube ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ವಿ ಐ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು? ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 875 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು? 875 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 8.75 ಇಂಟು 10⁻⁻⁴ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. when it is converted into meter cube, how to convert it? 875 centimeter cube. ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? 100 centimeter is equal to 1 meter. Therefore 100 centimeter cube is equal to 1 meter cube. Okay, this is the conversion factor. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 centimeter whole cube. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೀತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 875 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಓನ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ divided by 100 into 100 into 100 into meter cube into ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ 8.75 into 10⁻⁻⁴ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻²2 10⁻²2 10⁻²2. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಏನು? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 3666.3.8 with minus sign into V final ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? V final ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? It is 8.75 into 10⁻⁻⁴ minus ಎಷ್ಟೋದು? 3.85. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು? 3.85 into 10⁻⁻⁴ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು -36663.8 into 10⁻⁻⁴ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ ಇಂಟು 8.75 minus 3.85. It can be written as it is equal to 3666.3.8 into 8.75 minus 3.85 is 4.9 into 10⁻⁻⁴ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get the answer as the final answer is approximately it will equal to, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೇನೆ, it is equal to minus 17.96 ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 18 ಜೌಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಜೌಲ್ ಅಲ್ವಾ, minus 18 ಜೌಲ್. So right answer is option A is the right answer, nearest answer. ಇವಾಗ
Question number 6 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The given heat of neutralization of strong acid and strong base as minus, it should be minus, okay? Minus 57.1 kilojoule. Calculate the heat produced when 0.25 mole of HCl and 0.25 mole of NaOH in aqueous solution. So reaction ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಏನಾಗಿದೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ HCl and NaOH taking place. So 1 mole of 1 mole of HCl plus 1 mole of NaOH, when they undergo neutralize to form 1 mole of NaCl plus 1 mole of water. Okay. For this delta H ಎಷ್ಟು? ಇದಕ್ಕೆ delta H ಎಷ್ಟು? Delta H equal to minus 57.1 kilojoule per mole ಆಯ್ತಾ? per mole ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಪರ್ ಮೋಲೆ 1 ಮೋಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, therefore for 0.25 into HCl, 0.25 mole of HCl plus 0.25 mole of NaOH, it will form obviously 0.25 mole of NaCl plus 0.25 mole of water. So ಇದಕ್ಕೆ delta H is equal to question mark. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 mole reactant ಗೆ ಇಲ್ಲಿ next ನೋಡೋಣ. 1 mole of reaction delta H equal to minus 57.1 kilojoule ಆಗಿದೆ. Therefore 0.25 ಮೋಲ್ಗೆ 0.25 ಮೋಲ್ಗೆ delta H equal to question mark ಅಲ್ವಾ? So 1 mole divided by, so ಇವಾಗ 1 mole divided by 4 ಮಾಡಿದಾಗ 0.25 mole ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Therefore what we have to do, delta H is equal to delta H for 0.25 mole equal to minus 57.1 kilojoule divided by 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 0.25 ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 mole divided by 4 ಮಾಡಿದಾಗ 0.25 mole ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೂಡ minus 57.1 kilojoule divided by 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? It is approximately equal to minus 14.275 kilojoule ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. It is equal to minus 14.275 kilojoule ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮೋಲಿಗೆ minus 57 ಇದ್ರೆ 0.25 ಮೋಲಿಗೆ you have to divide it by 4. Okay, so which is the answer? So answer will be ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is our answer. Option C is our answer. Next question. When 5 liters of gas mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degrees Celsius and 1 atmosphere, 16 liters of oxygen at the same temperature and pressure is consumed. The amount of heat released from this combustion in kilojoule. So delta H combustion is equal, for CH4 is 890 kilojoule per mole. Delta H ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? delta H combustion for C3H8 ಅಂದ್ರೆ propane is 2220 kilojoule per mole is. So we shall calculate this in
next class we will continue this in next class. So we shall stop now. Thank you. Thank you.